طبعا I would like to have this opportunity to greet Dr. Eileen. Dr. Eileen from Dr. Elena. Yeah. Welcome you to attend with us. She attended since half an hour to attend the presentation of our junior staff from the secondary school and the preparatory school. They will end this session by presentation for 15 minutes. I agree with Dr. Ahmed Zouil that leadership is an offspring of vision. But as we said, that we should have the control of ethics, law, and everything together, and we should not be over enthusiastic, because if we do over enthusiasm, we may lose the potential treatment. And I think الترجمة عايزة ايه؟ تولد الرؤية مش وليدة الرؤية. تمام. تولد الرؤية. So I want to end the presentation by this slide. There is a hope still in Egypt. Always there is hope. And these are the junior staff from preparatory and the secondary school. They will present their ideas in research. And so برحب بيهم جميعا. اتفضلوا. هم لهم هياخدوا يعني 15 minutes. They will present their activities in 15 minutes, and after that we will give the gifts and we close the conference by the. انتوا احسن ما بتوكلهمش العيال دول. ايه الحكايه صحيح؟ حاجات كده يا ابني العبوا رياضه ولا بتاع ولا مش ممكن اللي بيحصل ده. ما انت كنت قدهم كده وانت قدهم بس لا 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 احنا قدهم واحنا قدهم. ده يعني سنهم 17 سنه يعني. اعدادي ايه يا راجل؟ سنة كام؟ لا لا اعدادي. أنا أصغر واحدة تالتة. والباقي كله في ثانوي. وبعدين تالتة اعدادي يعني 15 سنة. في زميلتكم بتاعت الامارات باين اسمها ايه؟ رحمة في الامارات؟ بتكونتاكت معاكم على النت؟ شوية. ان رحمة في ثالثة اعدادي. ثالثة اعدادي برضه بروجكت اخبار بالشاتم يعني. كلهم في المنصورة حضرتك؟ So you will be surprised by the title of the presentation, A Journey to an Egyptian Mind. قدمي نفسك. I'd love to introduce myself. I am Amira Ahmed Gab. I'm 16 years old. My school is Mansoura, New Secondary School for Girls. Today, ladies and gentlemen, I'm going to take you to a journey to an Egyptian mind. We are the students of the Exploratory Center of Science and Technology, east of Mansoura City. This journey is supported by and will be supported by forever Merck and EXT, our center. I'll start with EXT. EXT is a center which belongs to the Egyptian Ministry of Education. The goal of this center is to develop the creativity and the knowledge of the Egyptian student using the way of the scientific research. It happens using a lot of methods, just like the scientific research workshops, held in science fair, just like Mashru' Alam. This is Tasneem by her project. Some pictures during our workshops about the scientific research. And this is our teacher. Please greet her, Mrs. Abir Al-Araqi. She was talking to the judge of the science fair. Okay, now I'd love to talk about the great role of Merck. At first, I'd love to thank Merck and Dr. Muhammad Subh for inviting us to this great event, which made a trouble to my heart. It's not doing bum bum, it's saying medicine, medicine, medicine. That's what happened to me. Okay, in Merck, we studied all the scientific material which is talking about the science project in Merck stem cells. We studied the anatomy, and I think Dr. Ahmed Lutfi, sorry. I think that Dr. Ahmed Lutfi still remember this day when Ahmed fainted with the first rat.
Okay. This is during the work in the center. Right here, Aisha Mustafa, our colleague, was working on the bones of the rat, and this is me. This is Ali after the anatomy of the rat. He said, I have to take a photo with the smallest part in the rat. In this picture, we have been looking at some stem cells under the microscope, and this is our team. So, if we look at this sum, we'll see an Egyptian mine plus Merck plus X. I think you see that the result is just question marks. So, please check the result yourself and listen to my colleagues. Introduce yourself and continue. علي جيار، مدرسة الملك كامل الثانوية بنين المنصورة، مركز استكشاف علوم التكنولوجيا شرق المنصورة. هو الأول أنا مشروعي عبارة عن إعادة تدوير المياه رمادية داخل المنازل. عن طريق المشروع دوت هوفر تقريبا هحل مشكلة المياه العالمية. شاركت في المشروع دوت في معرض العلوم والهندسة المصري للأبحاث العلمية. خدت مركز أول جمهورية. شاركت في معرض مشروع عالم للأبحاث العلمية والابتكارات الهندسية. خدت مركز أول مجال علوم بيئية. بس عرضت المشروع على محافظة الدقهلية، ففكر إن هو قرر إن هو ينفذه على المنصورة الجديدة، بحيث إن هي تبقى أول مدينة تشارك في حل أزمة المياه. ده رحنا اللي هو مركز البحوث الطبية التطبيقية، قابلنا الدكتور محمد صبحي. سنك كم سنة بقى؟ تلعب رياضة ولا لا؟ لازم تلعب رياضة. لازم تلعب رياضة. I'm Tasneem Said Aye. I'm 14 years old. I'm in preparatory 3. I have a small project about I will make fruits with low calories, and I want to thank Merck because he helped us very much. I want to thank Dr. Mohammed Soha for his supporting. Actually, when I went to Merck, I was very surprised because the doctors was very helpful. They make everything they could do to help us, so that I want to thank them a lot. أنا أحمد محمود اللوزي، 15 سنة، طالب الصف الأول الثانوي، تابع لمركز استكشاف العلوم والتكنولوجيا شرق المنصورة تحت إشراف المس عبير. منتمي لرابطة أصدقاء مدينة زويل في الدقهلية، صاحب مشروع سولار وايتريستي عن طاقة كده يعني، وتابع لبحث تبع مركز البحوث الطبية زي بروتوكولات ما بيننا يعني في كلية الطب. أولا أنا هتكلم عن رحلتي مع البحث العلمي. هو بصراحة أنا لما يعني زي ما حياتي اتغيرت بصورة كبيرة بعد ما عرفت المركز ورحت له. أنا يعني كنتش بعمل حاجة، لقيت حاجة مفيدة أعملها، إن أنا أفيد وطني، أفيد نفسي على الأقل. رحت للمركز وقابلت المس عبير ورحبت بيا وعملتني معاملة ووصلتنا بالدكاترة في الجامعة، ساعدتني في مشروعي كتير، وساعدتني إن أنا أتواصل برضه مع مركز البحوث. ويعني أنا حبيت البحث العلمي بسبب المركز. وأحب أشكر في الآخر أمي المس عبير والدكتور محمد. السلام عليكم. أحمد نبيل، تانية ثانوي، المدرسة الملك كامل الثانوية بنين، 16 سنة. أولا أنا بدأت بحث علمي، بداية البحث العلمي كانت معايا مدرسة، إن أنا إزاي أعمل بحث عموما، بحث نشاط وكده. بعد كده بدأت اتعرفت على الأستاذ عبير في مركز استكشاف شرق المنصورة. بدأت تعرفني المنهجية بتاعت البحث العلمي. بدأت أنا أفكر في بعض المشروعات أو بعض الأفكار، كان من ضمنها إن أنا أعالج مرض داون سندروم وتلازمة داون عن طريق الهندسة الوراثية وبعض تطبيقاتها. بعد كده بدأت إن أنا يعني أبدأ أتواصل مع بعض المراكز البحثية، كان من ضمنهم مركز بحوث الطبية التجريبية. كنت قاعد مع دكتور أحمد لطفي ودكتور محمد صبحي، ورحبوا بالفكرة جامد جدا يعني. وبعد كده
بدأنا ان هو الدكتور محمد صبحي بدأ يدينا زي ثقة المعلومات في بعض الدورات التدريبية زي الاناتومي، ستيم سيل، الهاندلنج، انجكشن اللي هي حيوانات التجارب. يعني حاجة بشكر الدكتور محمد صبحي على التأكيد لينا ودعوته لينا المؤتمر ده. Well, I'm back again and I'm going to talk about my own experiment in Merck. At first, I'm going to talk about the lectures. There was an amazing professional way in teaching medicine for young students like us. It was amazing. At first, I was afraid of the medical terminology. I think I know a little about English, but I was so afraid of medical terminology. But when I took the lectures, it was so easy, and it helped me these days to understand decisions in this conference. Of course, I enjoyed so much the experiments of the anatomy and working with the stem cells. It was amazing. Looking at them, learning how to culture them, how to get them, why do we use them, it was really amazing. And now because of Merck and their doctors, I have my own scientific research about the wound healing in the diabetic people. So I give special thanks to Dr. Muhammad Subh and my dear teacher, Mrs. Abir Al-Araki. Thank you for listening to us. At the end of this presentation, I would like to thank Miss Abir. في Miss ما هي عامة مس عبير يلا. طب صوروها بقى. تعالي هاتي كاميرا نصورك يا مس عبير بقى. صوروا مس عبير بقى. بس هم قالوا غلطة واحد منهم كده، قال غلطة، قال أمي. هي نسيت ممكن نسيت. لا قال والدتي. لا يعني ما انا فاهم. أمي يا مامي. أنا هبتدي كلامي بالشكر للدكتور محمد صبحي لوجودنا النهارده، لأن أنا مع أولادي في البحث العلمي بقالنا أكثر من سنة. برضه؟ أيوه. هي مبسوطة خلاص. بس فعلا إحنا لما دخلنا جامعة المنصورة يمكن أكتر حد راعى الولاد وتابعهم وشجعهم كان الدكتور محمد صبحي. أنا يمكن ما زرتش المركز يمكن مرة أو اتنين بس يا دكتور، لكن أنا علمت ولادي إن هم يعتمدوا على نفسهم، يتواصلوا هم بنفسهم، يكون عندهم صلة الاتصال. احنا عايزين نعرف معلومات عن ECST. انا اول مره اسمع. مركز استكشاف العلوم والتكنولوجيا ده مركز بيكتشف وبيراعي مواهب طلابنا، مش بس بحث علمي، بيدون كمان تعلم قائم عن طريق مشروعات. ده مكانه فين؟ مكانه فين وعاوته؟ هو مكانه موجود في كل منطقه في مصر، بس مين بيملى الاهداف ومين بيفعلها؟ يعني ده اللي انا عايزه اقول عليه. المركز ده موجود في كل اداره تعليميه تبع وزاره التربيه والتعليم. هو مركز بدون ميزانيه، ده اللي بيخلي المركز ده واقف في اماكن كتير، لكن احنا بنقول احنا بنشتغل من غير ما نحتاج ميزانيه، واولاد عارفين كده. ايوه له مكان في مدرسه، في ويب سايت، له ويب سايت وله ويب سايت موجود. مدرسه ايه اللي هو فيها؟ احنا عموما في المنصوره في مدرسه جديده للتعليم الاساسي. عايزين الويب سايت ده. خدنا مدرسه اقتصاديه مش خاصه، يعني مدرسه مش خاصه، مدرسه مشتركه تعليم اساسي بنات واولاد، بنين وبنات، اقتصاديه مستوى معقول. يعني عايزه اقول بس ان احنا مش هنحتاج مدارس خاصه عشان نطلع مواهب زي اللي حضرتك شايفها. عايزه بس العمليه عايزه معلم مؤمن باهدافه، مش عايزه اكتر من كده. وممكن اي حد من اي مدرسه ابلاي. هي مفتوحه لكل الطلاب، ومش عايزه اقول برضه الطالب الموهوب اللي بيتميز. طلابنا عندهم طاقات بس عايزين يشجعوا، ولازم يكون في صله ما بيننا وبين اولياء الامور، لانه الاولياء الامور بتحت معانا ورش العمل، بيشتركوا في ورش العمل. مفيش اعلان عن انا ما اعرفش. عشان احنا لسه في المنصوره، ويمكن انا في المنصوره. المركز بقاله 3 سنين مش كتير يعني بحضرتك. انا في المنصوره ولاد. بس والله احنا عليه شغل جامد، لان احنا مش بنقعد في المركز بس، احنا كمان بناخد محاضرات في مكتبه مصر، بنروح قصر الثقافه، في قاعه الدكتور احمد حمزه في كليه العلوم. كنا عاملين مشروع عالم وعاملين عنه دعايه كتير، بس يمكن امكانياتنا ضعيفه شويه، يمكن عم توصل لحضرتك بس. فان شاء الله احنا نتمنى مع الايام الجايه تكون اكتر باذن الله. انا متشكره حضرتك. خليك معانا. احنا شكرا جزيلا يعني حاجه عظيمه جدا. انا بس اقول لكم حاجه لطيفه. لما جينا نضم الطلبه على الابحاث اللي بتتعمل، الطلبه بتوع كليه الطب اللي هو في سنه 5 وسنه رابعه قال لك طلبه اعدادي وثانوي ايه اللي هتحطوهم على البحث؟ قلت لهم طب ما انتوا من سنه بس الاساتذه قالوا ايه الجنان ده؟ انت بتحط طلبه اذا كان الاساتذه ما بتعملش ابحاث هتحط طلبه يعملوا ابحاث. فهو لا، ده هيومن ريسورس، وهيومن ريسورس لازم يحترم. وكفايه ان احنا ان هو وانا يعني انا معجب جدا بكلمه مايند، ايجيبشن مايند. يا ريت بس نرجع نتظبط تاني ونفوق.
طبعا انا لا يسعني الا ان اشكركم جميعا. انا ويسعدني ان انا ادعو الاستاذ الدكتور طارق الباز رئيس الجمعيه المصريه لامراض الكلى، الاستاذ الدكتور جمال السعدي رئيس المؤتمر، الاستاذ الدكتور صبحي رئيس المؤتمر ينضموا لهم عشان هنسلمهم جايزه برينتر للمركز بتاعهم. اتفضل. اتفضل. تعالوا يا شباب في الوسط هنا كده يعني برينتر بتاع ده صوروا مش عملنا عاوزين الصوره بقى تتظبط. الشباب عايشين ثانية واحدة يا دكتور طارق بس ان شاء الله. شيء مؤثر والله مصر خير. هو وسط دكتور طارق نحب نستغل السيتويشن دوت ان احنا ممكن نلينك بالجمعيه يعملوا نشاط في الريسيرش بتاع السكريننج بروجرامز الدور عليها هي على فكرة. لان هم في اوبشنز كتيره يعني ممكن يبتدوا يخشوا في الحاجات البريفنتيف ميديسن ولينك ذم للناشونال كيدني فاونديشن وللجمعيه، وده ممكن يعتبر سام سورت اوف سبورت حتى فاينانشال يعني ممكن نواجه جزء من الامكانيات اللي حضرتك قلتي احنا ما عندناش اي امكانيات فدي it would be possible. اشكرك على الانشيتيف ده دكتور جمال. كنت عايزه اقول لحضرتك بس ان عندي طالب كمان عامل ايقاف القنبله النوويه بثلاث طرق. الولد ده متميز جدا ما قدروش يعني تواصلت مع قسم الفيزياء والنوويه الجامعه الاسكندريه وسافر بيه كل شهر عشان ما يعني اديله اشباع الرغبه اللي عنده ان هو يوصل 70% من المعدلات بتاعته. تعالى ماشي تعالى باشا انت مش مصور الصوره. ايوه ما انا فاهم بس انا مش الكادر كبر شويه. طب بنات لموا خشوا انتوا قدام يقعدوا تحت. الولاد يقعدوا تحت. انزل يا احمد انزل. انت طويل قوي. لا عيال السلس. خدها تاني معلش. واعتقد ده خير ختام للميتنج بتاعنا. طبعا. متشكرين يا شباب. لسه بس الهديه الثانيه يا جماعه النهارده انا اعجبت جدا بالبرزنتيشن بتاع الدكتور محمد كمال مدرس مساعد امراض البطنه والكلى بالطب المنصوره. عمل برزنتيشن في منتهى الخطوره على الرول اوف ماكروفاج اند ليمفوسايتس. دي بتاعت مين الكاميرا دي؟ 190 فلاش ميموري مش كده؟ جبتها امتى وبكام؟ خليك وشها انت من اوه فين بنته دي اهم شخصيه في فرنسا. يا محمد تعالي هتعمل ايه؟ اتفضل. جميله المفروض كده. طب هيك اصورك ادخلي معاهم وهيك اصورك. تعالي بس دي ستيم سيلز دي حلوه. اشتغل برضه. في واحده الجائزه الثالثه البرنتر الثالث انا احترت اديه لمين؟ خد عن نفسك. للمركز. الاستاذه بتاعتهم مس عبير. مس عبير فين؟ مس عبير هتتبرع بيه. هتتبرع بيه مس عبير. تعالى دي مس عبير. استلم البرنتر الثاني. خدت برنتر قبل كده هتجيب برنتر. واحد للمركز. ايوه واحد للمركز. في النص. ما تصوري كاميرا برضه. انت اللي صغيره. ما شاء الله. لازم هنعمل تاني اللينك هنعمل مع الجمعيه ان شاء الله.
بصي حضرتك عامله زي وسط الضلمه اللي احنا عايشين فيها. طبعا انا وسط الضلمه اللي احنا عايشين فيها دي الجزء الخاص بالنفرولوجي كان بالتعاون مع مركز البحوث والجامعه المصريه، واتمنى ان يبقى كل سنه نكون مع بعض ان شاء الله وتكون احوال البلد احسن من كتير. انا اخر هديه ديت هديه رمزيه للدكتور طارق الباز رئيس الجامعه المصريه المتوكله. بمناسبه الدكتور طارق الباز عمل خطوه جباره جدا، وهي بدايه الايجيبشن سوسايتي اوف نفرولوجي اديوكيشن، والسايت تقريبا بقى عليه 400 شخص من تقريبا من 30 دوله وبدا يبقى في بس محتاج الناس فعلا سنه. فالهديه دي عباره عن صوره رمزيه خدناها هناك يعني طلع الصوره بقى ونشوفها بقى. يعني هي رمزيه جدا يعني تمسكها كده بقى كده. ايوه كده. وفي صورتين تانيين بس هديهم لحضرتك بقى. كل سنه وانتم طيبين. احنا بقى رؤساء المؤتمر في الوحده البيئيه. وعشان كده اعتقد اكثر حاجات يعني اسعدتني في هذا المؤتمر 3 حاجات. نمرة 1 المحاضرات القيمة والمادة العلمية. نمرة 2 فكرة ان المرك كمركز بحثي علمي تعليمي مد ايده وتعاون مع جمعية امراض وزراعة الكلى. ده تاني حاجة سعيد بيها. تالت حاجة الشباب الصغير اللي هو ده مستقبل مصر. فأنا بس عاوز أعبر عن هذه الأشياء وشكرا لكم جميعا. هو طبعا الميتنج ده كان فيري فروتفول، وكان الدكتور محمد صبحي دايما انيشيتيف، وكان عامل ميتنج على الميديسن جنرالي. وانا اول لما سمعت الفكره قلت له يعني نعمله على طول كونجوينت مع الشعب المركز. المايك شغال يا جماعه؟ مع شعبة الستام سيلز في الجمعيه المصريه. واحنا دايما بنشجع المالتي سنتر ستاديز والكوبرتيف ريسيرش وورك، وانا دايما بدعو الدكتور محمد ان احنا نعمل الابحاث ديت والافكار المبتكره نعملها كابحاث في جامعات مختلفه. سعدت جدا بوجود الشباب الصغيرين والنظام التعليمي اللي هو بيشجع البحث العلمي، فاجئتني بيه بصراحه دلوقتي. كلنا ما كناش نعرف ان ده موجود في كل مدارس مصر، فيعني انفورميشن قيمه جدا. وان شاء الله يعني الايجيبشن سوسايتي والنفرولوجي والناشونال كيدني فاونديشن يبقى ليهم كوبرتيف اكتيفيتيز مع نشاط الريسيرش. هو يعني فعلا في السياق ده ضروري برضو نقول ان فعلا our student medical students are very precious human resources. ومشروع اللي الجمعيه المصريه مولته ده كان قائم اساسا على حاجتين: الاديوكيشن البيزس اوف ميديكال ريسيرش للميديكال ستودنت، وذوز بيبل هم اللي عملوا سكريننج في اقليم اسكندريه كله. يعني يمكن في الجمعيه والدكتور طارق والدكتور محمد والدكتور صبري يمكن هو انشيتيف كمان الكلام دوت، ان احنا السكريننج بروجرامز وان احنا نوصل للمشاكل في المناطق اللي ما حدش بيروحها ولا حدش بيشوف مشاكلها ايه ولا الانفايرمنتال ريسكس اللي فيها. كان في وقت من الاوقات قالوا ان انتوا بتهدروا فلوس في حاجات لا قيمه لها. انا متهيألي ان ده ماتش مور امبورتنت ان انا اعرف الماجنتيود اوف ذا بروبلم الموجوده، الانفايرمنتال ريسكس تراي تو بريفنت لسه على الجفرمنت. يعني مثلا الملوثات اللي في الميه، كان في حد عنده مشروع مثلا معالجه الميه وازاي يعني، ده حاجه قيمه جدا. يعني احنا عندنا ريسك فاكتورز في الانفايرمنت فيري هاي برسنتج. الكرونيك رينال فيلير والمالجنسي از فيري هاي اند وي شود تاكل ذيس بروبلمز. فانا كل ما الاقي اي حد عنده هذه الفاسيلتي ان هو يدي مجهوده وفكره، فدي حاجه قيمه جدا. يمكن اهم من الفلوس، يعني طول ما معناش فلوس
but you are very rich in your activity and in your thoughts. دي ثروة كبيرة وما تقوليش أنا معيش فلوس. الفلوس مش كل حاجة يا دكتورة. ما تحتاج فلوس وأنا قلت لها إحنا مستعدين الجمعية نشارك معاكي، بس ده أقل القليل، يعني الإيفورت الذهني والإيفورت الخلاق هو الأهم. انا ما بقول الكلمه دي مش ان انا محتاجه فلوس قد ما انا بقول لزملائي المعلمين احنا مش محتاجين فلوس عشان نشتغل. ما هو ده اللي انا بشاركك برضه نفس الحكايه ديت، والدكتور محمد بيقول اكيد هنعوز فلوس، دي اقل حاجه ممكنه واحنا ممكن كلنا هنشارك فيها ان شاء الله. كل سنه طيب. اعتقد اللي مميز الميتنج المره دي انه الميتنج الصيامي. لا بريكس ولا اكل ولا يعني احنا سعداء جميعا، يعني سعدنا تساعد على الرجيم يا عم ولا حسن الصحه. حضرتك عمال تنقر لنا في الموضوع ده. لا والله انا بتكلم جد، انا ما بحبش 3 مرات في اليوم اكل وبتاع. احنا هننام خفيف النهارده. لا ده في دينر عندهم بقى. احنا متشكرين جدا ونشوفكم السنه الجايه. على خير.